Ayubowan, welcome to the SciTalk Lab with Sari Scientist podcast channel and YouTube channel. අපේ රටේ විද්‍යාඥයින්ගේ අපේ රටේ විද්‍යාවේ කතා හොයාගෙන යන මම මානසී තිසරමාලි වීරතුංග. I am a Sri Lankan science journalist and I am a Sri Lankan PhD student in biology, currently studying at University of Florida, USA. Joining with me today at SciTalk Lab with Sari Scientist is a trailblazing Sri Lankan female scientist who transformed the marine science education in Sri Lanka and took it into an entirely new level. She is none other than Professor Emeritus Ruchira Kumaranatunga, the founding dean of the Faculty of Fisheries and Marine Science and Technology, University of Ruhuna. Madam, it is a great honor to have you join with us today to impart your wisdom and talk about your journey. So, madam, can you start by telling me who you are and how did you come to this place? What was your journey? What was the story? Actually, I was a normal child actually. When I was a little child, no one forced me to do anything. My parents have never forced me to do anything. I'm a bit of a tomboy because my older brother is one and a half years older than me. So I was more like him. Wherever he goes, I used to go with him. I was even climbing the trees. Sometimes I was on the roof. In our old house, I was on the roof when my brother climbs up. I'm also with him. Okay. So I was not just Studious. no, not very studious, but I'm an average student. But my brother was a bright one. But my parents did not expect anything from me. They thought I'm not bright as my brother. Okay, but I was a little bit inquisitive in whatever I do. Now even when somebody is cooking in our kitchen, I watch that person. I learn. So by watching somebody, I learned things. So when I was a little child, one of my mother's cousins was at our place. He was from Talwakere. He was schooling at Nalanda College, so he went to school from our place. So he had ornamental fish in our house. He was actually growing. Actually, he was culturing them and selling them to get the pocket money. So we were helping him. And he had some light tails. One day there was a dead light tail in his tank and it had a very big belly. So I had my mother's embroidery scissors. So I took it and cut open to see that there were about 7 little fish inside. Okay. So How old were you then? maybe about 7, 8 years old. Yeah. So from that time I really wanted to learn things by looking at, and also when I see an insect, we are not afraid of insects or anything. And also he used to feed the fish with the small worms, earthworms. So we take a coconut shell and a stick, go to places where there's mud, we collect those. My grandmother used to shout at him not to get these little ones to do dirty things, and we are collecting them, wash them and feed these worms to the goldfish. Okay? So we were helping him. So because of that I liked the culturing of fish, but I never thought I would become fisheries scientist. And you grew up in the down south, right? No, in Dehiwala. I was in Dehiwala. Okay. Actually, my mother's family was there. My father also, although he's from Digbala, his parents are from Digbala, they were also in Panadu. Okay. So we were mostly in Colombo. My father was an engineer. He was never at home. He was coming for weekends. My mother was the person who was looking after us. She's a very strict person. So we can play, but we have to do our homework. By 6 o'clock we have to be at the table to do the homework. So sometimes we have to really learn the spellings. I don't do that. One day I had a little box. I had a little paper. All the words written there. So when my mother asked me to write them, I was looking at it and was writing the spellings, and I got caught and I got caned that day. Okay?
So after that, I never cheated. So like that, actually, my mother was strict, but she allowed us to play, do anything we want. But at the same time, we have to do our homework and we have to be ready with it the day when you go to school the next day. Strict in the sense for discipline. Yes, yeah. And also she wanted us to learn everything. Even at the age of 12, I could cook. Okay. Yes. When the house goes home for New Year, when my mother is cooking, I used to help her. So actually because of that, I can cook, I can sew. I think I am a jack of all trades but master of none. That's not a bad thing to be. So because I can do hand embroidery, machine embroidery, crochet, everything. Yes. Cooking also, I didn't go for any classes, but I can cook anything. Okay? By watching somebody doing it, I can it's my own recipe and Improvise. yes, and everybody likes my food. Okay, and so whatever I do, I'm a bit of a perfectionist. I want to do it properly. Now, it can be one of my sisters or brothers, or it can be somebody else's child. If I'm doing something with that person, I expect that person to do a perfect job. I don't like people to do slipshod job because I never do it that way. If I can't do it, if somebody asks me to do something, if I can't, I will say I can't. I don't know. I don't feel ashamed to say I don't know. Because by saying I don't know, I can learn. Yes. If I say that I know something, I know that, they will not teach me and I think that I know better than them know. There is a difficulty in learning something. So that is, as a scientist also, I gain a lot of things by doing that. Now when we have to work with fishermen, when we go to the field, we have to get information from the fishermen. So we have to go to their level. We can call uncle, mommy, or whatever it is, and we get the information from them. Okay? So they also like to work with us. And sometimes when we go to their places, they give us tea. So it's actually we never say no to that because they are not very rich people. Some of them are very poor. But when they offer a cup of tea, they are giving it with a good heart, so we accept it. So we could sleep anywhere. we could eat anything, and that's how actually we became scientists. And I think I didn't crave for anything, and I didn't have a real target in my life. Whatever I got, I just went. That's how I came to this level. Because when I was in school, I did sports. Sometimes I never got a placement. I'm a member of the badminton team. I did hurdles, long jump, and doing everything. Not a minute, but I said, "What you I was really loving my Nandy was a different person. She's 4 years younger to me. She's very timid and properly dressed, prim and proper. They have a uniform with pleats and everything. So, she was complaining, but anyway, she knows that I am not a normal candidate. It doesn't matter, I think. So after that, actually I didn't like, I liked all my subjects. But one day my history teacher punished me for not bringing my book. I don't like her, and I didn't like the subject also. Because I don't like history. But when it came to the grade 8,
there was a teacher, Mrs. Vijayaratna, she was very good. අපි කියන්නේ Napoleon කියලා කියන්නේ. අර පේනවා අපිට යා උගන්වනකොට what is happening කියලා ඒක ඔක්කොම ඔළුවේ picture එක මැවෙනවා. ඉතින් එතකොට ආසාවක් ආවා. So anyway, they select us for science and arts at the O levels. Then I could go to science or arts, but I selected science because maybe my father was an engineer and he also I thought that I will become a doctor. Political areas and dostara wenna එහෙම හිතාගෙන හිටියා. නමුත් but ඒකටම කියලා මරුනේ නැහැ. but O levels කරා. O levels වලදී හරිම දඟයි. ඇත්තටම කියන්න. In your school? Visaka. Political Visaka. I had gone to school. Now they had the Montessori school those days. When Mrs. Pulmur was the principal, so my parents have sent an application to send me to school the next year. අවුරුදු මැදේ අවුරුදු නැති ජූනි වගේ අවලදී. Then Mrs. Pulmur had sent a letter, there is one vacancy, bring the child immediately. So they had taken me. මාම ඉන්ටර්විව් කරගෙන හැදුවා. මේ වෙලාවට තාත්තගේ ඉන්ටර්විව් කරලා තියෙන්නේ. මම ආයේ ප්‍රින්සිපල් හිටියේ සෝමා ගුණවර්ධන කියලා හිටියේ ඉස්සර. එයා මගේ තාත්තගේ කසින්. She also had been working in Mrs. Pulmur. තාත්තගේ අහලා තියෙනවා කවුද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒත් මම ගත්තා. මම අවුරුදු 3 මාස 3 ඉඳන් මම ඉස්කෝලේ යනවා. මම ඉස්කෝලේ යනවා. ඊට පස්සේ මට ඇස්මැටික් වෙන්නේ. මම ඉලිවට යම් බැලුවා පොඩි ගමන් ඉස්කෝලේ යනවා මහන්සි වුණා කියලා. කොහොමද ඒකත් හොඳ වුණා. කියන්නේ පප්පි ඉන්ජෙක්ෂන්ස් දීලා ඒකෙන් හොඳ වුණා. ඊට පස්සේ මම එන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමින් හරි එහෙම ඉස්කෝලේට ගියා. ඉතින් දිගටම ඉස්සරහකට ගන්නවා. මට සෝවිතින් ප්‍රයිමරි ස්කූල් ඉන්න අපස් ස්කූල් එකට ඔක්කොම ගන්නවා. ඉතින් මම හැබැයි කවදාකවත් පන්තියේ ක්ලාස් ප්‍රයිස් එකක් කරන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රයිස් එකක් කරන්නේ නැහැ. හොඳේ ඇත්තම කියනවා මොනිටර් කරන්නේ නැහැ පන්තිය මොකද මේ හින්දා. හැබැයි ඕනම දෙයකට යනවා. තම්බයි කියන්නේ හැම දෙයකම යනවා. එකක්වත් බෑ කියන්නේ හැම දෙයකම යනවා. ඉතින් හැම එකකින්ත් එක්කම යනවා කියන්නේ. ස්ලයිඩ් තියෙන නැති හැමෝත් එක්කම යාළු නැද ඉන්නේ මම ඉඳන් පාලන්නේ. And our parents never influenced the teachers. කවදාකවත් දෙවියන් ටීචර්ස් එක්ක කියන්නේ මගේ ළමයි වලට ගන්න මේකට ගන්න කිසිම දවසක කියන්නේ. මොකද එතකොට ළමයි හදන්න බැහැ කියලා තමයි හැමෝම තාත්ති යන්නේ දෙනවා ඉතින්. එන්නේ කිව්වොත් තමයි parents day එකට කියන්නේ කියලා නැත්නම්. ඉතින් O level වලට ආවා. ඉතින් අපේ තිබුණා මේ qualifying exam. මම ඒක fail. To qualify for A levels. For A level class එකට යනවා. මම දැම්මේ නැහැ. එතකොට අපේ සීනියර් කියලා ක්ලාස් එක තමයි මාව තිබ්බේ. But I'm a person who's studying at the last moment. මම මොකද වුණා පාස් වුණා. හැබැයි ඒ පාර papers වලකම් කළා. A level එක කල් ගියා. එතකොට දැන් අපේ තිබුණේ ඉස්සර term system එකේ terms ඉන්නහිට terms එකකින් තමයි ඊළඟට A level කියන්නේ. එතකොට ඒ papers වලකම් කරපු හින්දා exam කොහමද කල් ගිහිල්ලා A level පටන් ගත්තේ terms දෙකක් ගිහිල්ලා. එතකොට terms හතරයි ඉතුරු වෙන්නේ අපිට A level කරන්න. දැන් මම පාස් වුණා මම A level පන්තියේ නෙමෙයි ඉන්නේ. මම දැම්මහම මට යන්න වෙන්නේ terms හතරකින් A level කරන්න. මම කොහොමද බෑ? ඇත්තටම ඒක මගේ වැරද්ද තමයි මම පහකට දාපු එක. නමුත් but I did not fail because of their fault. Yes. මම කොහොමද ඊළඟ පාර කරනවා කියලා. So I had 7 terms, 8 terms එකේ තිබුණා. අපි වෙනම ක්ලාස් එකක් ගන්න. ඒක පිටි ස්කෝලේ ඉන්න අපලවන්න අපේ ක්ලාස් එකේ හිටියේ. So there were people from Vidila, Dal, like ඒක තමයි අපලම ගොඩක් ඉන්නේ. That was a good thing because I got to know people from different schools. ඒ ස්කෝල් එක ටිකක් නරකයි. අර නම්බර් මේ ළමයි නම් ගඩාරු බුලි කරනවා. අර සමහරට කුමාරි හැමකේ ගලකින් කියන්නේ Vidila, she is a bright girl. හරියට යාට වද දෙන්න. හැබැයි මම හරි අනුකම්පාවයි. හොස්ටල් එකේ තියලා. හොස්ටල් එකේ හිටියේ. ඉතින් යාට හරියට එම කරන ටික කරලා බුලිස්ලා කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න කරන. ඒක මම කැමති නෑ. මම ඒලවත් කියලා. ඒ කොහොමද හරි අපි පාඩම් කරාට ඉතින් මම එච්චර බ්‍රයිට් නෑ. හැබැයි රෙගියුලර්ලි වැඩ කරනවා. අනික මට තේරෙනවා. හරි. ඉතින් පාඩම් නොකරට ෆිසික්ස් පුළුවන් මට. කෙමිස්ට්‍රි මට වැඩි බෑ.
බොටනි සුවලදී සාමාන්‍ය පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එතනට දෙවියන් තමයි දැක්සිම කියලා ක්ලාසස් කරේ සුවල්වලට. ඒවට යවුවා ඉතින් ඒවට යන්නේ තාත්තිය යනවා ඒකට ගියා. ටියුෂන් මේ කාලේ තිබුණා. හැබැයි කෙමිස්ට්‍රි වලට රෙෆරන්ස් ක්ලාසස් තිබුණා. he is doing everything in English. ඒක තුනයිනේ ඒක තිබුණ ටෙම්පර්ලෙන් බබල් මට කොහොමද ස්කෝල් ටීචර් හොඳ නැහැ ඒ වලට. පස්සේ I went for those classes. ඒක ගියාම ඒකේ මම යන්තම් කෙනෙක් පාස් වුණා. මමත් ඒ වගේම තමයි. මටත් බයොලොජි විතරයි ඒකක් තියෙන අනිත් දෙකටම සීස් තියෙන්නේ. මට අපේ කාලේ ඔය SBS වැඩි නෑනේ. හරි? I never expected I passed in all 4 subjects for the first time. I practical the first batch එක. දැන් අපිට කලින් අවුරුද්ද 4 passes තිබුණා නම් medical අපිට sure. දැන් මට passes 4යි. එදා නම් මට හරියට තේරුණා. if I really took some interest කියලා මට ඒ වෙලේ නම් දුක හිතුණා කියන්නේ හොඳටම දුක හිතුණා. ඒ කියන්නේ මට වඩා 18 marks තිබිච්ච ළමයි. එයාට මම හිතන්නේ Cs 2යි SS 2යි තිබුණේ. She got the medical faculty. I didn't get anything. Not even entrance to Calgary University. කියන්නේ first lot එකේ මට හම්බුනේ නෑ. එදා නම් හරියට දුක හිතුණා. මේ ලකුණු 18 වෙනස ඒක ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරන්නේ. එතකොට අපිට ලොකු ගැප් එකක් එනවා. එතකොට ඩිස්ට්‍රික්ට් බේසිස් එක නෑ එහෙම තිබුණේ. ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරන එකයි කරන්නේ. හැබැයි ෆිසිකල් කරපු අය ෆිසික්ස් ෆේල් මම ෆිසික්ස් පාස්. මොකද අපි තාත්තිගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකද තාත්ති අර ඇමරිකන් රිපෝට් අරගෙන මට කියලා දෙන්න ඉංග්‍රීසි කියලා. මගෙන් සිංහල වචන අහගෙන තාත්ති මට කියලා දෙනවා ෆිසික්ස්. ඉතින් ඒක මට කොහොමද ෆිසික්ස් එක මම ආසයි මැත්ස් පැත්තට ආසයි මම තාත්තිගේ උනන්ට මම තාත්ති අසන් දොස්තර කෙනෙක් වෙනාට කියලා ඉතින් පැත්තට ගියා අයියා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙයි කියලා හිතුවා අයියා නම් මොකද ඒ කාලේ තිබුණාද ගර්ල්ස් ලා ඉන්ජිනියරින් යන්නේ ගර්ල්ස් ලා මෙඩිසින් එකක් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. අපේ වල තිබුණේ මේ ඩොමිනේටින් තිබුණා. අපේ තාත්ති නැති වුණාට අම්මි යන්න නැහැ මම අයියට ටිකක් ෆේවර් ඉතින් අපි නිකන් ස්පෙයා පාර්ට්ස් ආගේ. ඒ එකක් තිබුණා. හරි. ඉතින් අපි ගර්ල්ස් ලා වැඩි නැහැ නෝ. බොයිස් කරන ඕන දෙයක් ඕකේ. අපේ අයියා හරියට ගහනවා. මම හැබැයි මමත් සරයි. තියා ගහනකොට මමත් මිට මොළවල නවත්තු ගමන් එයා එකයි ගහන්නේ මට හොඳටම රිදෙනවා. හරිද? දවසක් බැරි තැන පොඩි ඩෝල් එකක් තියෙන ඩෝල් එක මම මෙහෙම ගැහුවා බඩේ ගිහිල්ලා වැදුනා. එදා නම් මම බය වුණා හොඳටම මොකෝ මගේ ගෙදර ඉන්න සර්වන්ට් උත් අපේ අයියා මට පැත්තට කතානවා ආමිට අම්මා සුදුවමගේ සුදුවමත් හැරෙන්නට තාත්තා ගෙදර නෑ දැන් මම ආයි කියලා බය වෙන මෙලසින් කාලේ ඉඳාගත්තා. දැන් පුතුනේ නෑ බහුවදා බැන්නා මට පොඩ්ඩක් ගහන්න බහන්න එපා මොන හරි නානම් මම නම් එහෙම කියලා මටත් තේරුණා. එහෙනම් මට වෙන කරන්න දෙයක් නැතිකම ඩිෆෙන්ස් ඊට පස්සේ නම් එහෙම කරේ නෑ. ඉතින් එන්නට දැන් අපි වැරද්ද අපේ පැත්තට කතා කරන කවුරුත් නැතිකම තමයි එතන උනේ. හරි. ඉතින් කොහොම හරි අපි පස්සේ පවුලේ boys දෙන්න girls තුන්දෙනා. younger sisters girl අයියා මම නංගි ඊට පස්සේ මල්ලි ඊට පස්සේ ඉතින් මල්ලි හරි සරයි. හරි. සමහරකට ගහන ඕනේ ඉතින් ගහනවා. ඉතින් සමහරකට යා ගහයි කියන බයට අම්මිලා එන්න මාමනේ දොර වහගෙන ඉන්න එළියට එන්න නැතුව මෙයාගේ උඩි ගන්න බැරි. ඒ වගේ අනිසාරය යන පිරිමි ළමයින්ට දිනුච්චර ඩොමිනන්ස් එක ඉන්න. කොහොමද මමත් ඉතින් ඒවා ඒකින්ද වෙන්නේ අර සෙල්ෆ් ඩිෆෙන්ස් එක මමත් ඕනේ ටොප් එහෙම ඉතින් මම නම් යාර කිව්වේ දෙයා අඬනෝනේ ගන්න හැබැයිවත් මම ගාඩ් කරන්නේ ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒක නම් මගේ ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ආරක්ෂා කරනවා මගේ හැංගීම මගේ මයියට වඩා ඒක මට තිබුණා. ඉතින් කොහොමද හරි මම ඉතින් ඒ ලෙවල් පාස් වුණා පළවෙනි පාර. ඊට පස්සේ මම හිතුවා නෑ මම දැන් කොහොමද පාඩම් කරලා ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා ආයි පාඩම් කරන්න ගත්තා. ගත්තාම නම් ඒකට මේ පණිවිඩයක් දෙන්න කිව්වා ටියුෂන් කට එන්න කිව්වා යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වෙලා කියලා. ඉතින් මම අදගේ ඩොක්ටර් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි යවන්න ඒ කාලේ තිබුණ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වලට ලකුණු මදින්ම මෙඩිකල් ෆැකල්ටි යන්න බෑ. මට ඕගනික් බෑ මට ෆිසිකල් පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙනවා මෙඩිසින් යන කට්ටියට ඕගනික් වලින් ප්‍රශ්න 3යි අනිත් ෆිසිකල් යන ඉනෝගනික් එකෙන් ප්‍රශ්න 1යි තෝරගන්න. මට අරගෙන ප්‍රශ්න 3ක් පුළුවන් මේකේ 1යි තෝරගන්න පුළුවන්. මට එහෙම තිබුණා. ඉතින් මට ඒකින්ද මට ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැති කෙමිස්ට්‍රි වල. හරි. මොකද ඩොක්ටර් දාන්න
කීයක්ද උසල දැම්මා දාපුවම මට chance එකක් හම්බුණා. එතකොට දැන් අපි ඉස්කෝලේ ගිහලා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරනකොට ඒක ඉතින් ඉස්සර වගේ නේ අවුරුදු 5ක් මේ ඔපචුනිටි එක තියාගන්නවා. ඔව් නෑ කියලා ගහන්න තියෙනවා. මගේ තියාගන්නවා කියලා ඔව් කියලා ගහන්න මොකද දැන් පාඩම් කරනවානේ. ඔව් කියලා ගහන්න හදන my botany teacher she came and told me ඔය ලැබිච්ච කතාව යනවා මේ ඔව් කිව්වා. කියපු ගමන් මම ඔව් නෑ ඔව් පැත්තක තියන්නේ. යා. University of Kerala. දන්නේ University of Kerala එකේ selections තියෙනවා. University of Kerala එකේ විද්‍යාලංකාර කැම්පස් ඉන්ටර්වියු පිළිගන්නක් ලාගෙන දැන් ටිකක් ඉස්සරහට මේක පෙරදෙන්නේ හරියට ලම්බුවාගෙන හොඳයි. ඒ කයි එකක් දුන්නා කෙනාට ලියලා මේක මාරු කරගන්න පුළුවන් දාහරින් කියලා බැලුවා. ඒක මාරු කරගන්න බැහැ. කැලණියට යන්න කවදාකවත් එහෙම බස් එකේ කැලණියට යන්න ගිහිල්ලක් නැහැ. ඉතින් බයයි. ඉතින් ඒ කාලේ තියෙනවනේ. ඒ කාලේ මේ දේවි පියර වෙලා මේව පිච්ච ගමන්නේ. ඉතින් තාත්තිත් එක්ක යනවා කලින්ද තාත්තිත් ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් දෙවෙනි දවසේ යන්න බෑ. මොකද තාත්තිත් කාවල් කියලා බැන්නා. ඊට පස්සේ තමයි අපි සීනියර් සයිට්ස් නිසා කියනවා. ඒගොල්ලෝ බෝඩ් වල හිටිය ගෙදරින් බහැලා ඒගොල්ලොත් එක්ක යනවා. ඉතින් බස් එකේ ගිහිල්ලා පට්ටිය හන්දින් බහැලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉතිලා ආයි බස් එකේ නේද තමයි යන්නේ. හරි? එහෙම තමයි යන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා කොහොමද අපි ටිකක් බේරෙනවා. හැබැයි විසාක කිව්වම පන්නේ යනකම් ලැක් කරනවා. මම පළවෙනි සතියෙම අඬනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගර්ල්ස් කෝසෙන් කියන්නේ අක්සර්ෂන් වගේ ඇවිල්ලා කැත්ත කතා කියපු මොහොතක කිව්වේ මොකක්ද මම නෑ බෑයෝ නේද මේ කියන්නේ මොහොතක සිංහල කවිදේ මම කොහොමද කරන්නේ ඉවර නෑ මම දන්නේ කියන්නේ ඇයි සිංහල නේ මම දන්නේ සිංහල නෙමෙයි කිව්වේ නෑ ඊට පස්සේ මම අඬනවා හංගුවම දාලා යනවා ගෙදරට අනුමුණ තාත්තු කිව්වා බැරි මොකද නිකන් ඉන්නේ කියලා. දැන් නෑ නේ කියලා. අnder පොතේ දෙන්නකෝ මම කොහොමද කියලා හිතෙන් ආය පාරක් විභාගය කරගෙන ආය යන්න එහෙම කියලා. ඒත් මම මගේ යාළුවෝ අපි යන්න කොහොමද යන්න කියලා ඉතින් අපි ගියා. ඊට පස්සේ ටික දවසක් ගිහින් හරි ගියා. දැන් අනික ලොට් එකක් හම්බුණා. ෆයිෆර් බස් එකේ එන ලොට් එකක් අපි ලොට් එකකට එන්නේ. අවස 4ට කාලක් විතර තියාගෙන කියන බුත් ලෙක්චර් එක හැන්නේ ඉන්නේ කෑගහන සද්ද එනකොට මෙන්න සීනියර්ස් පොත් ටික අරගෙන දුවනවා කන්ද පහලට පාරහරාට දුවලා එන ඕනම බස් එක නැගලා ගිහිල්ලා ආන බස් එක කොයිද කියලා බස් එක එන්නේ එනවා ආයෙ මට බැලලා ආයෙ බස් එක නැගින්න හැම තමයි ආවේ ඒක ඕනෙන් හරි පදකම හොස්ටල් එකේ හඳන් මෙතන ඉඳලා තමයි ඉතින් ඔය සෝෂල් සර්විස් එකේ හොස්ටල් එකේ එහෙම තමයි මගේ ජීවිතේ එහෙම නෝනේ හැබැයි කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ පළවෙනි සුවොලොජි මියුර එකේ ස්පොට් ටෙස්ට් එකේ අන්තිමයෙන් දෙවෙනිම ලකුණු 11යි. හරි. දැන් ප්‍රොෆෙසර් එනඩිසිල්ලා PhD එක කළා ආව විතරයි. එයා ගොඩක් මාළු ගන්නේ ගන්නවා. ආව විතරයි. ඒ හැලින මේ කිනි කෙනාගේ මෙයා බලනකොට මේ දැන් මගේ ඒගොල්ලන් මම හම්බලා හම්බලා තිබුණා දැන් මේක බැලුවම ටිකක් ලැජ්ජ හිතුණා හරි ඊට පස්සේ නම් පාඩම් කරා එහෙනම් මම යන්න බැරි හින්දා පාඩම් කරා හැබැයි ඊට පස්සේ මම සුවලගිනි ගොඩක් හොඳයි අනිත් මට දැන් ඔය ෆීල්ඩ් ෆීඩින් මෙකැනිසම් සරණියා කට්ටිය කියලා දෙන්න මට හොඳට පුළුවන් මට අර ඒගොල්ලන්ට පේන විදිහටම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සුවලජි කියලා දෙනවා. You are a good teacher from that time. Yes. මම කොට ග්‍රාෆික් එකේ තියෙන අපිට සත්ත්ව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නට වට සත්ත්ව විද්‍යාව විශේෂ වෙන්දි පාඨමාලා අපි ඉතින් 3+1 එක 3 කලේ තමයි. ඉතින් කොහොමද හරි දෙන්න ඩිග්‍රී එක මේ උනාට පස්සේ අපිට ස්පෙෂල් කරන්න දුන්නා. එතකොට zoology special කරේ second batch එක කැලණි special second batch එක දැන් විද්‍යාත්මකයි රාජ්‍යනි කියලා දෙන්න first කරේ ඊට පස්සේ ඒක තමයි අමරසිංහ third batch එක අමරසිංහ ඉතින් කොහොමද හරි ඒ කාලේ අපේ ගෙදර මේ අම්මගේ පුංචි අම්මගේ හස්බන්ඩ්ට ලෙඩ වෙලා ආවිල්ලා ඒක තරව කෙරෙන්න අපේ ගෙදර එන්නඩාට ඉස්පිරිතාලෙට යනවා ගෙදර කට්ටිය මං ගැන මම කවුරුත් නැහැ විභාග දවසකවත් මගේ ගැන කෑමවත් හොයන්න කෙනෙක් නැහැ I had to do everything on my own ඉතින් මම ඇත්තටම පාඩම් කළාට ගෙදර
කිසිම අර පාඩම් කරන මේ පරිසරයක් තිබෙන්නේ තිබුණේ නැහැ. කලබලයි. ඊට පස්සේ මොකද මම විභාගෙට දවස් 3 තියා මැරුණා. එතකොට කොම්මාලගේ මම මෙතන තනියම. ඉතින් එතකොට ටිකක් අමාරුයි වැඩ කරන්න කොහොම හරි මම හැබැයි කරා හැබැයි හොඳට. හැබැයි අපේ පේපර්ස් ඒවා මේ කොළඹ වල නෑ. කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ කැමින් ලෙක්චර් කෙනෙක් අදත් තමයි ලැබුවේ. හරි. ඉතින් මට හිතෙනවා එයා බලද්දී අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් වෙන්නේ නැති කියලා මට හිතෙනවා. කියන්නේ නැත්තම් මම හිතනවා මම හරියට ආන්සර් කරායි කියලා සුවරජිය. කොහොමද හරි මට සෙකන්ඩ් ලෝ එකක් හම්බුනේ. මට වැඩි හොඳ නැති කිව්ව සෙකන්ඩ් අපර් එකක් තිබුණා. අපිට කොහොමද සෙකන්ඩ් ලෝස් එකයි සෙකන්ඩ් අපර් එකයි තමයි අපි තුන් දෙනා එකේ ස්පෙෂල් තිබුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේක එක අවුරුද්දක් ටෙම්පරරි ස්ටාෆ් එකේ හිටියා. හැබැයි මට බොටනි ස්පෙෂල් එක කරන්න තිබුණා. ඩොක්ටර් ගානපතින් මම ගියා එන්නේ කියලා බොටනි ස්පෙෂල් කරන බොටනි වල ඉතිරාසෙන් මාසය පැත්තට ගන්න. ඉතින් ඒකල ප්‍රොෆෙසර් ඊ.ඩබ්ලිව් ෆර්නැන්ඩෝ කියලා හිටියා. අපිට ඉන්සෙක්ට්ස් ළඟම කියලා දුන්නා. හරි අලු ෆර්නැන්ඩෝ ඉන්සෙක්ට් එන්ටොමොලොජි ටිකක් ආසයි. ඉතින් ඒ වුණාට මාළු ගැන ගන්න එක හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ප්‍රොසෙන් බෙසලා හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං අර කියලා දෙනකොට අර ඉහිලු කර ඒවා එතකොට අර අපිට ආසයි හිතෙන විදිහට තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට කොහොමද හරි ඒ පැත්තට වැඩියෙන් බර වුණා. ඉතින් කොහොමද ඉඳලා පස්සේ කොස්ටා හිටියේ. කොස්ටා අපිට විභාගෙට හරියට සුමාන දෙකක් තියා කිව්වා මේ සුමාන දෙකක් නෑ. ඉලෙක්ෂන්ස් ඉන්නේ පාර. ඉලෙක්ෂන්ස් ඉවරලා අපි ගියාම ඉලෙක්ෂන්ස් ඉවරලා ගිය පළවෙනි දවසට කියනවා තව සුමානකින් සඳුදා මේක මේ පේපර් එක අඟහරුවාද මේ පේපර් එක බදාදා මේ පේපර් එක බ්‍රහස්පතින්ද මේක කොහොම කියලා නම් දවස් පාට පේපර්ස් පහ කිව්වා. හරි කිව්වම අපි දැස්ති නෑ. මොකද පිස්සුනාට ගහලා ගිහිල්ලා එකපාරට විභාගයක් කරන්න බෑනේ. හරි දැන් ඉතින් මරාගේ පාඩම් කරත් කරන්න බෑ. පස්සේ ගිහින් කිව්වා අපි විභාග කරන්න. දුන්නා ඉතින් දෙන්නේ කිව්වා එක බොයි කෙනෙක්ගේ පන්දමයි එයා එක්කෙනෙක්ගේ ජාර කොටි කියලා එයා කිව්වා මේ එයා කරනවා කියලා. පස්සේ අපි කරන්නේ කියලා ප්‍රොෆෙසර් ඩොක්ටර් ඩොක්ටර් ඊ.ඩබ්ලිව් ෆර්නැන්ඩෝ කිව්වා ඔක්කොම ප්‍රොෆෙසර්ස් මේක ඔක්කොම ඩොක්ටර්ස් කිව්වා නේ කරන්නේ අපිට වෙලාවකට පාඩම් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් සරයි යන්නේ කවදාකත් අපි කාමරේට. ඊපස්සේ අnder ගහලා අඳුරන්නේ කියලා අපිට සුමානියක් දෙන්න කියලා. සුමාන දෙකක් දුන්නා. අnder ගහලා බැලුවා මෙහෙට ඇප්ලයි කරන්න එපා ගන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ අපි තරහයි ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මුණ ෆැකල්ටි එක පටන් ගත්තා. දැන් මම ජොබ්ස් හතරක කාර්යදර්ශය දෙන කොපිට හැමතැනම National Science Foundation, Fisheries Department, නාරංගි Post Harvest Technologies Department මොකක්ද කියලා ඔය මට කොලේ එකට දැම්මා. ඒකට Agriculture Department එකට දැම්මා. කොහොම හැමතැනකම දැම්මා. ඕන යුනිවර්සිටි එකක් දැම්මා. ඉන්ටර්විව් තුනයි ගියේ. තුනේ නාරේකේ මම රිසර්විස් එකේ කොළඹ කියන බොටනිස් කෙනෙකුයි අපේ සෙකන්ඩ් අපර් එකට ගත්තා. මම රිසර්විස් එකේ ඊට පස්සේ මේ ෆිෂරිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම සිලෙක්ට් වුණා. දැන් මොකටද සිලෙක්ට් වුණා. දැන් අපේ මගේ යාළුවා ඉන්න තැන බොටනිස් කරේ යා එන්නේ කිව්වා. ඒවම මාව ආයි නාරේකට ගත්තා. ඒ කොළඹනේ දැන් මට රුහුණ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මුකුත් නැහැ. පුරුවක් මේ සැක්කත් නැති යුනිවර්සිටි එකක් එතන. ඉතින් පස්සේ දැන් මම තීරණය කරා උඩට යනවා කියලා හිතලා ඉන්නකොට පස්සේ මේ නාරේක හම්බුණා. පස්සේ මම හිතුවා නාරේක. දැන් මගේ යාළුවා එතකොට ඒත් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මම වාට කියන්නේ මගේ යාළුවෙක් හැටියට මම මෙඩිකල් මගේ හස්බන්ඩ් කොළඹ වැඩ කරන ඉඳලා මම මෙහෙ ඉන්නේ. නැත්තම් මම එනවා රුහුණට. මෙතන මැරිච්ච මාළුත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ටීචර් වගේ enthusiasm එකත් එක්ක වයිද මම හිතන ඇකඩමික් කෙනෙක් වුණා හොඳයි. මම හොයනවා මම ඉන්නේ යනවා කියලා. හරි.
ඒක හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේම තාත්තා කිව්වා ඉතින් අපේ ඔක්කොම මල්ලා ගුරුවරු තාත්තා ඉරිගේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙලා ඉතින් ඒක තමයි ස්ටේට් යුනිවර්සිටි පොපුලේෂන් ග්‍රෑන්ට් තාත්තා ලෙක්චරර් කෙනෙක් තාත්තා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. ඉතින් ඔක්කොම ගුරුවරුනේ මම නම් ආසයි පුතා යුනිවර්සිටි යනවා නම් කිව්වා. තාත්තා විශ්ෂකනේ ඒ ගන්න මම හා කියලා ගියා. අපේ දිග්ගාට පස්සේ පෙරදෙනේ ක්‍රවුඩ් එක ගොඩාක් හිටියා. දුන්නේ හිටියා මම මැතමැටික්ස් එකට කෙනෙක් විතරයි. කොළඹුවේදී තව දෙන්නෙක් විතර හිටියා. ඒගොල්ලෝ හරියම නිකන් බොසී ටයිප්. හරි ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු කතා කරනවා අපිට බෑ එහෙම කියලා. අර සමහර හිටියා මේ. එයාම අපේ නම් සවුත් කළා හදාගන්න. මට එපා වෙලා තිබුණේ. කියන්නේ ඥාළුවොත් නැහැ. මෙතන කොහොමද කරන්නේ කියලා වගේ හිත නැත්නම් දානවා කියලා මම හිතුවේ ටීචින් යනවා කියලා. වැඩි හිතන්නේ ටීචින් යනවා කියලා. මොකද මේ මෙතන අර එකක් අර හැම වෙලේම අපිට මේ වගේ කතා පස්සෙම දවසක් ප්‍රොසෙස් කළාම අපිට ඉන්නවා ස්ලයිඩ්ස් හදන්න. දැන් මුකුත් නෑ ස්ලයිඩ්ස් නෑ ස්පෙසිමන්ස් නෑ. හැම වීකෙන්ඩ් එකේ මම හිතුවා අපි ධර්මයට ගිහිල්ලා වෙලා ඉන්න තියෙන ස්පෙසිමන්ස් එකතු කරනවා. එළියට ගිහින් ඉන්සෙක්ට්ස් නෙක්ස් අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්සෙක්ට්ස් අරගෙන යන බෝතල් වල දානවා. අපි ඉතින් හැමදාම ස්පෙසිමන්ස් කලෙක්ෂන් කරනවා. ඒ අතරතුර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් හිස්වලට පුළුවන් සෙක්ෂන්ස් ගන්න ස්ලයිඩ්ස් හදන්න එනවා කැලේට. අපි දාලා ප්‍රසාරණනවා හවස් රුම වාපෝසර් පාවලා තියෙන මගෙත් තියෙන අනිත් තියෙන හැම වෙලේම නිකන් යා හොඳයි මම අපේ රෙකෝඩ් අපේ ඩිග්‍රී නරකයි වගේ කතා කරනවා. මම ආගේ කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අපිට සුපීරියර් කියලා මං කිව්වයි කියලා කියන්න. අපි තේරුවේ ඔයාව විතරයි. එයාව තේරුවේ දෙන්නේ තෝරන්න ඕනවට කමට විතරයි. කියලා කිව්වා කියලා කියන්නේ. මම පණේසමට කියන්න ඕන දැනගත්තනේ ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මට පොඩි කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ආවා. මම නේ ඉස්සෙල්ලා තෝරලා තියෙන්නේ කියලා හිතුවා. අනිත් ඉන්ටර්වියු එකේ දැම්මා ප්‍රොෆෙසර් උපදාසනේ ප්‍රොෆෙසර්ට ෆොන්සේකා video සිල්වන්නේ ප්‍රොෆෙසර් සර්කි අපේ ඉන්ටර්වියු ඉතින් මගෙන් අහුවා මේ පීනන්න පුළුවන්ද විශේෂ පීනන්න පුළුවන්ද මම කියන්නේ මේ වෙලේ හැද මම ඉස්කෝලේ පීනන්න ඉගෙන ගන්න අප පුළුවන් කියලා හරි හැබැයි උන්ට කවදාකවත් මම නිදවත් ගන්නවත් පීනන්නේ නැහැ මොකද අපිට බයයි කියන්නේ හරි ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පූල් එකේ පුළුවන් හරි ඉස්කෝලේ නේ එතකොට ඉස්කෝලේ පූල් එකේ ඒක පුළුවන් ඉතින් මම හිතුවා ඉතින් පීනන්න කියන්නේ නැහැ මම පුළුවන් කියලා කිව්වා ඉතින් කොහොමද හරි මම පාස් වුණා කියන්නේ මම ආවා මට හම්බුනේ එහෙම යුනිවර්සිටි ඒ වගේ තමයි මම යන්නේ එකට ඔය සිලෙක්ට් වෙච්ච එක ගියා එතන බෙස්ට් එතන අපේ ටික හොඳට කරා give your best to wherever you were and when I was a professional lecturer අපිට ඇත්තටම ලේබරෙන් වැඩක් කරනවා එඩිෂන් වැඩක් කරනවා lecturer වැඩක් කරනවා යවන සීනියර් people ප්‍රොසෙස් එමඩිසිලා මාස 3 විතර පස්සේ තමයි එයා ආවේ හෙඩ් වෙලා ආවේ ඊපස්සේ මට එයා දෙනවා දැන් මම කැමති නැහැ මේ ඔය චෙකෝස්ලෝවේකියා වගේ රටවලට යන්න ආස නැහැ මම කියන්නේ ස්කෝල් එකට යනවා UK ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත ලැන්ග්වේජ් එකක් යනවා ජපාන් ඒක තමයි මම ගොඩක් මට USA ගැන කතාවක් තිබුණේ නැහැ මම අර තමයි මගේ පොඩි යා වෙන බේකින් ස්කෝලර්ෂිප්ස් වෙන දෙනවා ෆ්‍රෙන්ච් වලින් ඉගෙන මට මේ මම පුඩිකාන් ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසියත් හරියට බැරි කොට කොහොමද ඕවා කරන්න කියලා මගේ පා කියනවා ස්කෝලර්ෂිප්ස් එන්නේ දෙනවා මගේ පා කියනවා කොහොමද කොහොමද මාව ඉගෙන ඇකඩමික් ස්ටාෆ්ස් පාර්ටි නොමිනේට් කරනවා මම හරි ලක්කි ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියනවා දෙයටමත් මේ PCගේ කයිසෙනෙක් කියන්නේ ඒකේ මේ ඉන්ටර්වියු කටහමකට මට නියුවෙන නම් හම්බුණා. දැන් මම කොහොමද තාමට ඉන්නේ මම තත්කාල ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන අම්මිට කෝල් කළා මම සර්ටිෆිකේට්ස් එකෙන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. පස්සේ අම්මි කාය එකක් ගන්න පිළිද කාය එකක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. තත්කාල එගෙන මම ඉන්ටර්වියු අම්මිට ඉන්ටර්වියු ඉවරයි. ඒකවල පොඩි කාල්පොඩි හිටියේ. Yeah, sir, I got this letter at 9:30 and I was supposed to come to the interview at 8:30. Do you expect me to come at 8:30 by sending the letter at 9:30 to go in the city? And I came just to tell you what really happened. And don't
yes, I know that something has happened. There has been some kind of a delay. Anyway, I will treat you as if you came for the interview. I will mark bonus certificates upon that one. Well, there are 24 applicants and there are only 6 scholarships. Keep your fingers crossed. I will treat you as if you came for the interview. What happened with you? Anyway, even if I don't get it, it doesn't matter because Karthik treated me like a human being. එහෙම කිව්වා. ඉතින් මම හිතුවේ නෑ කතාවට හම්බුවේ කියලා. But I got it. ඒ කියන්නේ මම කතා කරනවා නම් Fight forward. මගේ මං ගැන මම හොඳ confident. ඉතින් කොහොමද මට ප්‍රොසෙස්ලත් එක ගත්තා සෙනෙට් එකේ කවුන්සිල් එකේ අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්නේ මම අපේ රුණායට මෙහෙම කරන්න එපා ඩෙවලොපර් යුනිවර්සිටි එකේ මෙහෙම කරන්න එපා. මෙහෙම යුනියන් එකේ කලින් එවන්න මේ ළමයි එක්කත් ඉන්ටර්වියු සෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කිව්වා. දැන් වගේ හයිවේ නැහනේ. මේ කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා අවුරුදු 4කට පස්සේ මේ අපි 4ක් මැරෙනකන් වැඩ කරලත් අපිට මෙහෙම තමයි නික ඒ වේට් ආයි ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙක්චරර්ස් විතර ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. දැන් ගියාම ඔයගොල්ලෝ කියනවා කවුද ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කරන්නේ කියලා. අපි නිකන් මේකට බැඳලා තියලා අපිට කොල්ලෙකට යන්නත් බෑ, හරි නිවාඩු ගන්නත් බෑ. අපි හරියම අමාරු තැනකට වැටලා හිටින්නේ. කොහොම හරි අවුරුදු 6ක් වෙනකොට යන්නත් ඕනේ. ස්කෝලර්ෂිප් එකට ගියේ නැත්නම් අපිට මෙතන මේ ගන්න නැති වෙනවා. මම මේකෙන් යනවා කියලා හිතාගෙන හිටියේ කමන්නේ කොහේ හරි බන්නන්න යන්න බැරිය කියලා හිතාගෙන හිටියා. කොහොමද කොමන්ස් කාලේ හම්බුනේ. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් ඇස්ටන් බර්මින්ගම් ඒ තිබුණා ෆිෂ් කල්චර් යුනිට් එකක්. දැන් මම හිස්ටොලර් වලින් හරියම අපි ස්ලයිඩ්ස් කියපුවා. ඒ කියන්නේ MGOs ස්ලයිඩ්ස්, ගෙම්ගොන්ගේ වගේ ස්ලයිඩ් එකක ස්ටේජස් ස්ලයිඩ්ස්. අදවා මගේ ටෙක්නීෂියන් එකේ එකතු වෙලා සෙක්ෂන්ස් කපන ස්ටේජ් කරනවා ස්ලයිඩ්ස් හදනවා ඔක්කොම. මේ පොඩි ඔය මයික්‍රොස්කෝපික් organisms planted slides ඔක්කොම ඇදලා අපි කියන්නේ කතා කරන්න පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ්ස් කියලා තාමත් ඒක පාවිච්චි කරනවා හරි. ඉතින් මේ ඒව කරපින්න අපි කොහොමද මේක පුළුවන්. ඒ ටෙක්නොලොජි කොහොමද දන්නවා. ඉතින් දැන් මම ගියාම මගේ රිප්‍රොඩක්ටිව් බයොලොජි ෆිෂ් රිප්‍රොඩක්ටිව් බයොලොජි කරන්නේ දැන් මට කියපු මේ ඉස්සෙල්ලාදී මට නිකන් වතුර වගේ. අද අපි වැක්සින් බිඩින් විතරේ කරලා ප්ලාස්ටික් ඉන්බිඩින් කරලා තිබුණේ. Therefore, because of the when the eggs have lot of yolk, the plastic would not penetrate the core. We have to use plastic. Methacrylate plastic. Electron microscope epoxy resin light microscope but it's carcinogen. You have to be very careful. It is then in hospital පාවිච්චි කරලා ඒක දැන් දැන් කන්නේ. පස්සේ දී මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉන්නම කොටලා නම් මම කියන්නේ so I didn't learn all these things. And we were doing our special degree, we learned everything. And also during my first year of teaching, we prepared all the slides. So then you don't have to have a training, you straight away start your work. First year exam එක පාස් වුනේ නැත්නම් මාස්ටර්ස් එක නෙමෙයි කොමන් එකේ ඒක පාස් වුනේ you can stay with local PhD you have to do it within 3 years. ඉතින් මම මගේ කොහොම හරි first year report එකක් තිබුණා ඊට සිගාරක් විතර තිබුණා there were a lot of nice slides pictures photographs තිබුණා. පස්සේ මම straight away do your PhD. ඉතින් මම field එකට හැබැයි එකක් මගේ තිබුණා මම නේද මම කලින්ස දෙන්නේ කියනවා ඒගොල්ලෝ කරන වැඩට මම උදව් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මට උදව් වෙනවා. ඒකින්ද මම ඒගොල්ලෝ වැඩ ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කරන වැඩ මට අදාළ නැහැ මට මම ඒක ඉගෙන ගත්තා. හෙල්ප් කරලා ඉගෙන ගත්තා. මම හැම වෙලේම කට්ටියට කියන්නේ තනියම බුදු වෙන්න හදන්න එපා. group work කරන්න. share your knowledge. You will not lose anything. By teaching somebody something, you will not lose anything. You are gaining a lot of things here. Right? You discuss with people here. ඒක කිව්වට අපේ කට්ටිය ගොඩක් දැන් කරන්නේ නැහැ ඒක. That's a very bad habit. ඒකින්ද මම ගොඩක් දේවල් මේ PhD එක කාලේ ඉගෙන ගත්තා. My supervisor liked me very much. ඉතින් උදේ 8ට ගියාම වෙලා බලන්නේ වැඩි ඉවර වෙනවා කරනවා.
සමහරවිට ඒගොල්ලෝ 4 වෙනිකට යනකොට මම 6:30 ඇදලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට හරි කැමති. මොකද මම වැඩක් ඉවරලා තමයි යන්නේ. ඒ මොනවා කරලා කොහොමද PhD thesis එක 383 pages 75 photographs in the thesis. දැන් කෙනෙක් ආවේ මේ එක්සෑම් එක බාත් යුනිවර්සිටි එකේ. මට ටිකක් බය හිතුණා ගෑන් වයිටින් ඉතින් බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ගෑන් වයිටින් මම හිතුවා මම ගායි තමයි. But you won't believe she came for the exam. Before the exam, she said she would like to have lunch with me. Then my supervisor realized कि my colleague John had got a postdoc करना. This is very unfair and this is very unusual. We have never seen that supervisors taking lunch with the candidate before the exam. कि फासेना हमारे किला किया. क्या मालूम हुआ? I'm quite impressed about your thesis. How did you do that? I wouldn't have allowed one of my students to do that much of histology for a PhD thesis. Anyway, as a formality, we will have to have the value, okay? You will get your PhD. හැබැයි මම අවුරුදු 3ක් ඉඳලා thesis එක ලියලා දෙනවා. මගේ supervisor correct කරලා දෙන්නේ නැහැ. එයා මාව තියාගෙන එයාගේ classes වලට මම demonstrate කරනවා. ඉතින් මට පොඩි පඩියක් දෙනවා. මම කියන්නේ ඒක ඉතින් මට ඕනේ නැහැ. මම මට ඕනේ ගෙදර යන්න. ඉතින් මම process ඉස්සරහට he would not send me back if you don't write him and ask him to send me back to the university. He will keep me as long as possible. Yeah, PhD එක දෙන්න නැතුව මම තියාගෙන වැඩ කරනවා. And the students also supervise කරනවා. Right? So I felt bad about it. මොකද මම අනිත් අවුරුදු 3ෙන් කරලා යනවා. මට අවුරුදු 3ෙන් දෙන්නේ නැහැ මෙයා. As a person මට ලිව්වා don't upset him at this point. You have somehow get your PhD. I will write to him and tell him that your services are needed back at home and your study leaves will be completed in another few months. කියලා කියන්න. එයා ලිව්වා විතරයි මෙයා දැන් පිටිකාලා බල දෙන්න. මෙහෙම ලස්සන මම කරෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඒ කරෙක්ට් කරලා දුන්නාම මෙයා ආයෙත් කරුණේ පිටිච් එකට ආයෙ හරවනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම ලියපුවකටම ආයෙ හරවනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙයා මෙතන බොරුවක් කරන්නේ කියලා. ඒක තමයි මට තාත්ම කේන්ති දෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද නම් අන්තිමට ඉවර කරා අවුරුදු 3යි මාස 6ක් මම හිටියා. මම ඒ සෙප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් ඉස්සෙල් මම තියාගත්තා. ඒප්‍රිල් වෙනකන් තියාගත්තා. කොහමද මම හැබැයි ඒකට මගේ thesis එකේ වැඩවලින් book chapter එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම සුපර්වයිසර් ප්‍රස්තාව ඒක මට පොඩි අපරාධයක් කියන්නේ මම papers දිවන හැබැයි බින්ද first author. එයාගේ chapter එකට දාලා එයා first author මම second author. ඒක recent advances in aquaculture තාමත් මම හිතන්නේ university වල තාමත් ඒක පාවිච්චි කරන textbook එකක් හැටියට ඒකේ මගේ ඔක්කොම තියෙනවා. මගේ thesis එකේ පිටුරු ටික අර මේක black and white එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ලොකු ගේම් එකක් වුණා. ඉතින් හැබැයි ගෙදර එන්න ඕන කම හිතුණා. වෙන කෙනෙක් නම් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි හිතියනම් I would have become a very internationally well-known scientist. ඉතින් මම ඒකට දුක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඇවිල්ලා කරපු දේ. Lot of people yes. Come on. That's your journey. But I think you only said like half until you came back. Then you did so many things. You built up a faculty. ආපු දවසේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ ගිය දවසේ ඉන්න ආපු දවසේ ඉන්න කියලා නැත්තේ ඔක්කොම කියලා. I even trained the technicians to do plastic welding technique. මම විද්‍යාවත් ඒක තාමත් ඒක කරනවා එක. And I brought equipment through grants. ඒ කියන්නේ NSF grant එකේ කොටසක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අබේ ප්‍රොසෙස් ඉතිලා first Canadian IDRC grant එක අරන් දුන්නා tilapia එක වැඩ කරන්න. එතකොට ඒකෙන් තමයි මම පටන් ගත්තේ. කියන්නේ ඇවිල්ලා අවුරුද්දකින් ඉඳලා රිසර්ච් කරලා මාව නිකන් හිටින්නේ. ඒක මම කන්ටිනියු කරා for my students also. Just before they come back from their PhDs, I somehow bring the equipment they need so that they can straight away start their research. ඒක මම කරාට දැන් ඒක කරන්නේ. ඒක පව් එහෙම කරන එක මොකද ඒ ළමයි එන්නේ ගොඩාක් බඩු තියෙන තැනක ඉඳලා මෙතෙන් තාම මොකුත් නැතිකොට මට ඒක උනානේ. Right? Now
I still don't have facilities to do editorial essays. Hormonal studies කරන්නේ hormones ගැන කරන්න මට බැහැ. I could do work only on histology. Endocrinology පුළුවන් වුණා නම් I've done a lot of things at the university, but I didn't have that facility. Medical faculty එකට ගියාම මේවා තියෙන මිනිස්සුන්ට කරන්නකො සාස්ත්‍ර කරන්න ඕල් medical faculty විදිහට මම යනවා. මේකේ facilities තියෙන මිනිස්සුන් වැඩ කරන්නකො සාස්ත්‍ර වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ sharing නේ අපේ faculties අතර sharing නේ. ඒක හරි අපරාධයක් ඇත්තට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මට දුන්නේ නැහැ. And then you built up the faculty of fisheries and marine sciences for Actually, University of Raghunath. that's another story. Now, so I went for my PhD. When I came back, එතනදී then process and I said, "You have to then and they were the senior people." That was the science faculty. Science faculty, zoology department. එතකොට කොළඹ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සබ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඇතුලේ ෆිෂරිස් සබ් ඩිපාර්ට්මන්ට් under the department of zoology තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඒක සෙපරේට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් වුණා. උනම් දැන් ප්‍රොසෙස් එක මෙහෙට ගියා. ඒකේ මොනක් මේකේ zoology එකේ හෙඩ් ඔහොම වෙලා දෙන්න බෙදාගෙන ඔක් කරන්න හැදුවේ. දෙන්නම රට ගියාට පස්සේ කවුරුත් නෑ. අර හෙඩ් ෂිප් එක ගියා ඉන්ටර්වියු තියෙනවා. ඒක ලෙක්චර් සීනියර් ලෙක්චර් මම ගියා ජීවන් කිව්වා. මට හම්බුණා. නෑනේ ෆිෂරිස් කරලා තිබුණේ. මට ඒක හම්බුනාට පස්සේ මම මුකුත් නැති ඩිපාර්ට්මන්ට් එක zoology අපි බඩු තීරණයක් කරා. ඊට පස්සේ ෆිෂරිස් එකට ගියාම මට තිබුණ ටයිප්‍රයිටර් එකකුයි එක මයික්‍රොස්කෝප් එකකුයි එක ෆෝටෝ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ඔලිම්පස් ෆෝටෝ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් තියෙන ඒක ඇතුළේ මකුළු දීලා බැල් බැඳලා තිබුණා. හරි එච්චරයි හම්බුනේ. හරි කාමර 3-4 විතර තිබුණේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් ගිහලා වැඩි කලින් මම මේක පිළිගුවා. අනිවාර්යයෙන් පිළිගුවා. හරි I could get grants and I did research. I was not thinking about what space I had to have for my room. ඉතින් මට පොඩි මේසෙක උඩට තිබුණා නම් ඇති හිට ගන්න තිබුණා නම් ඒ ඇති වගේ තිබුණා. ඉතින් මට වාඩි වෙන්න නැතත් කමක් නැහැ. I wanted to work. ඉතින් ළමයි පොඩි කාමරේට 40ක් කොහොම හරි ගන්නවා. වෙන කරා. ඒක කරනකොට මට තේරුණා මේක තව ඩෙවලොප් කරගන්න. ෆිෂරිස් යන්නේ හැමදාම zoology එකේ අන්තිම වෘත්තේ විතරයි ෆිෂරිස් දෙන්නේ. හැබැයි උගන්වන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්න බෑ. පස්සේ මම සිලබස් එක ලියුවා අවුරුදු 3කම. මේ ජෙනරල් ඩිග්‍රීට මේක මේක සබ්ජෙක්ට් එකක් හිටියේ දෙන්නේ කියලා ඉන්දුවා. From the UGC. From the UGC. ඒක ඉන්දුවාම zoology කඩේක මොනවද සත්‍යේ you can't allow fisheries to be a separate subject. It's also an animal component. Only teaching biology. I want to do everything related to fish, including industry, ecology, economics, social sciences, everything. I wanted to include everything, and I think the one year is something enough to teach fisheries biology, fisheries sciences. Then I was granted permission. Then from 1990, we started giving fisheries biology as a separate subject. ඒක අපිට ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකකට ළමයි අවුරුදු දෙකකට ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකකට ගන්න. So I started doing the special degree. Special degree first batch එක out වෙනකොට I started preparing a proposal for a faculty. මොකද එතකොට මම 1996 95 වල මම Fulbright එකට ගත්තා. Fulbright fellowship. Postdoc. I have been very lucky. I didn't influence anybody. I went for the interview. Shinani Bandanaka, myself, Professor Ratna Surya from Colombo University, our law faculty, many professors la eliminated. I am the doctor. Shirani doctor. අපි ගියා ඉන්ටර්විව් එකට. මම හොඳට කතා කරා. I think I faced the interview. මම කිව්වා මට tuna fishery ගැන ඉගෙන ගන්න යන්න ඕනේ. I want to really study the management of tuna fisheries. Hawaii University is the best for that. So I want to go there. කොහොම හරි දෙකයි දුන්නේ. ශ්‍රීලංකා බණ්ඩාරනායක එකයි මට එකයි.
එතකොට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක තමයි ප්‍රෙසිඩන්ට්. මට ඉගෙන ගත්තා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුමනි කියන හඳුනන කන්නේ මම යාව අපේ නෑදෑයෝ දෙන මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම හරි කමන්නේ හම්බුණානේ කියලා මම කිව්වා. ඒක කොහොමද ඒකට? ඒ කියන්නේ පස්සේ හවයි යුනිවර්සිටි එකේ දැක්කම they have a manual again school of fisheries and marine sciences, marine sciences, school of marine sciences. දැන් මම හැම එකටම ගිහින් බම් සුමානි සෙට් එකක් තියෙනවා. හැම එකටම මම ගිහින් අපිට තියෙන ස්ටඩි කරන්නේ ඉතින් ජුනියර් ෆිෂරි ඒ ජොබ් සයිබර් කියලා එකකින් රිසර්ච් කරපු සීනියර්. එයා මාව හැමතැනම ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ ජුනියර් කොන්ෆරන්ස් එකකට ගෙනිච්චා, ලේක් හැරුවේ තව සෝල් ෆිෂ් කොන්ෆරන්ස් එකකට ගෙනිච්චා. So it was very good. I had a good exposure. So I thought Hawaii is like Sri Lanka. Why not start something like this in Pune? After the faculty proposal, I was in the standing committee for university staff services condition. I was UGC chairman of the Ranjit Ministry. I was hanging in the city. Please give me permission because we are surrounded by the sea. There are a lot of things we can do. Although I'm a biologist, there are non-living resources, living resources, untapped. There are a lot of untapped resources. I think we have to train people to make use out of it. So we have to do something about it. How many students you are planning to? Initially about 60 students. But you know, it's very expensive. But why do you think that we have to spend more than what we spend for medical students to have a fisheries and marine science graduate? Mama, there is only one simple answer. Now, when you are traveling on road for fuel, you don't have to spend that much when compared to you are spending to go in a boat. And also for underwater research, we have to use certain equipment with long cables, and they are very expensive. So that's why you have to spend more for the produce a marine scientist. කිව්වා හැවෙන්නේ අවුරුදු 4ක් 2022 ඉඳලා මම try කරා. හැමදාම කියනවා කියන එක විදිහට අපි කර ගෙනින් කියනවා එයා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි චාමිකා බණ්ඩාරනායක 2005 දී 2002 දී පටන් 2005 දී ඉලෙක්ෂන්ස් ආවා. ඉලෙක්ෂන්ස් ආවම තක්කල දුන්නා. එයා 2005 ඔක්තෝබර් වල දෙනවා with effect from 1st January. ඒක නිකන් අපිට වැඩක් නේ. මෙයා දෙන්නේ නැහැ. මට 2005 දී මේක පටන් ගන්න කියනවා without anything. How can I take students in another few months? I can't take students this year, and I will take students for 2006 because I have to do there are some preparations to do. So after that we took the first batch of students. Ekatman grand I called the ambassador for Sweden because I had SAREC grants, ambassador for Sweden. Then my research collaborator from Stockholm University, Professor Kapila geology professor, marine geology professor. It was inauguration. There were some speeches from these eminent scientists. Ekat dannata lamai ekat ahan innan lamai motivate වෙනවා කොහොම හරි You must be the only female professor scientist in first Sri Lanka first professor of fisheries biology and the founder dean of such a faculty. And actually there is no such faculty in I think all over the world with those 3 departments. Limnology කියලා department එකක් කොහෙවත් නැහැ. Limnology දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනස් කළා limnology and water technology කියලා තව එකක් දාලා මම කෝක දැම්මට වැඩක් නැහැ. ඒක දාන්න එපා. ළමයින්ට geology ගන්න එපා. Geology is a dying subject. ඒක පොඩි කොටසක් විතරයි තියෙනවානේ. ළමයින් දැම්මත් ළමයි එයි. නමුත් ළමයි ජොබ්ස් නැති වෙනකොට කෝස් එක කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒක මම කීව කරන්න එපා කියලා අහන්න නැතුව කරලා දැන් මම මොනවා කරනවද කියලා. Fisheries and aquaculture, oceanography and marine geology, then limnology. ඔය combination එක තියෙන එකක්වත් නැහැ කොහෙවත්. ලෝකෙම නැහැ. ඉතින්
I'm happy that I did something unique. Because it's something I don't think anybody would like undertake that task. As a Yes. woman. Yes. Now, because this country was a male-dominating country, now because I was the first person to become the first professor of fisheries biology, all these fisheries zoology specialists with fisheries specialty didn't like. Do you think still women are held back in academia in Sri Lanka even in this 21st century? But women are fighting and coming forward. Now the men has no choice, they have to give. Yeah. They can make then only in the misak, it's not asaven den ekak නෙමෙයි. And I think women are stronger than men when taking decisions. අර පිරිමියා කාගෙත් හිත නරක කරන්නේ නැතුව පිළියන්න හදනකොට ගෑනු අය I think they can hurt කරන්නේ හොඳ purpose එකකට නම් they go through it කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම හැම වෙලේම මම ඉන්ස්පයර් කරන්නේ අපේ ළමයිලා බෑ නැහැ කියන දේ පාවිච්චි කරන්න එපා. I don't have that in my vocabulary. Unless it is very difficult, I won't say බෑ. නැහැ කියන එක මම කියන්නේ නැහැ පුළුවන් නම් මම කොහොමද කරනවා හරි මම බලන්න මේ අවුරුදු 70 දෙලා තාමත් ටිකට දෙන්න ඔය ඇහලා තිබුණේ මේ උදේට නැගිට්ටාම මම වැඩපත් සාමාන්‍ය කොහොම හිටියත් මහමාරට හැරෙනවා මොකද මම බල්ලා ඉන්නවා හැපතින් දැන් මේ ඩෑෂ් එකේ මම පහමට ඇවිල්ලා හැරෙනවා ඉතින් එතකොට මම හැරෙනවා දැන් ඉතින් විතර වුණාට පස්සේ විතර වැඩක් නැති නම් මම ආයෙ චුට්ටක් ලැබෙන්න පහමට ඇවිල්ලා මම පිරිත් දානවා ටීවී එකේ පිරිත් දාලා ගිහලා චුට්ටක් ඉන්නවා හැබැයි මට ඇහෙනවා මේ දරන්නේ නිවුස් පත්තර ටික මම ඒ ටික ඔබමරි අහගන්නවා ඒකදී මම හරි අලුත් සයන්ටිෆික් දෙයක් ආවොත් ඒක මොනවා ඒ වගේ පැතිකඩ මම ආයෙ POTV තියෙන පැතිකඩ හැමදාම බලනවා පැතිකඩේ there are some nice discussions මොන් දේවා තියෙනකොට මම ඒවා අහනවා කලින් මම අසෝකඩාස්ට කෝල් කරලා කියනවා මෙහෙම ඒ බොරු කිව්වොත් මම එකක් කියනවා යා කිව්වොත් මෙහෙම කරන්න බෑ එතකොට මම එකක් කියනවා ඒකල මට හිතුණා මේකෙන් දෙයක් තියෙනවා අපේ ළමයින්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ගන්න කියලා මම කෝල් කරලා එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේක කරොත් හොඳ ළමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදුවා දෙන්න මේක කියලා කියනවා ඒක මගේ එන්නේ කාමයක් තියෙනවා You keep updating yourself. I update myself and I'm updating others also. I know that they don't have time like me to listen to all these things. So I just tell them on Facebook එකේ මම වෙනම වයිෆයි මම දාන්නේ දාපු මම හැම වෙලෙම කරන්නේ මම හොඳ එකක් ආවත් අග්ගල මම ෂෙයා කරනවා මේක බලන්න there is something new කියලා. හරි ඒ වගේ මම තාමත් research වලින් update කරනවා although I don't have facilities to do any research. හරි ඒක මම හැම වෙලෙම try කරන්නේ කාට හරි කමක් නෑ මොකද දෙයක් උගන්වන්න කියලා හැංගීම් මට තියෙනවා. ඉතින් ඔය අතරතුරේ කොළඹ යුනිවර්සිටියේ මම මරින් බයෝටෙක්නොලොජි මම කෝස් එක යනවා කියලා මේ ප්‍රසන්න ගල්පේනි කියලා Dean of the Faculty Institute of Biotechnology and IIT something කියන්නේ ඒකට යාට මට සිලබස් එක ගොම මරින් බයෝටෙක්නොලොජි සිලබස් එක බලන්න මේක තාම මම මේක දාලා දුන්නා. Madam, you will have to take some lectures also කියලා කිව්වා තමයි එක්සම් තමයි දැන් තමයි බලන්න ගත්තේ. And that point you will have to take some lectures till I hope that I can one day start the lectures. ඉතින් මම කොහේ වුණත් එහෙම නැති වුණත් කමක් නෑ. මට මොටිවේට් කරන lecture එකක් online කරන්න පුළුවන්. ළමයින්ට කියන්නේ කරන්න පුළුවන් මොනවද මේකෙන් කියලා කියන දේ I don't need money I can do it කියලා මම නෑ මැඩම් lectures කරන්න යන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ වගේ මම ආසයි කාට හරි මම දන්න දෙයක් කිය දන්නේ නැති දේ දන්නේ නැහැ කියලා මම දැනටත් කියන දන්නේ නැහැ මම ළමෙක් ඇහුවම ප්‍රශ්නයක් මම දන්නේ නැත්තම් මම කියනවා I don't know I will read I will just refer the books or whatever it is and then I come back and take you know the answer කියලා පස්සේ මම කියනවා හරි එක්කමට වැරදුනා නම් මම මෙතන වැරදුනා මේක හරි ගස්සන්න කියලා පස්සට ගිහිල්ලා හරි කියනවා මොකද අපි වැරදි කරන්න පුළුවන් අපිට වැරදි වැටහීමක් එන්න පුළුවන් අපි හරි දේ ඉගෙන ගත්තාම ළමයට ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපි වැරද්දක් කරා කියලා කියන්න මම හිතන්නේ එහෙම හැබැයි ගුරුවරයෙක් හැමෝම හැමදේම දන්නේ නැහැ. ඒකද මම ඒ ඇටිටියුඩ් එකෙන් තමයි හැමදාම යන්නේ ඉතින් අනිත් එක මම ගෙදර ආවොත් I'm not a scientist at home I'm not a professor at home my sister's daughter when she was a toddler
she is waiting until I come. එතෙක් මතක සෙල්ලම් කරන්න. I'm her boxing mate, playmate, ඔක්කොම මම. ඒ වගේ කියන්නේ I have ඒ දෙක මම වෙන් කරගෙන යනවා. ගෙදරට මම මහාචාර්ය නෙමෙයි. යාළුවට මහාචාර්ය නෙමෙයි. ඉතින් මට ඒකද ඕන ලෙවල් එකකට ගිහලා ඕන කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මට ලේබරර්ස් වගේ වැඩක් ගන්න පුළුවන්. තාමත් මට ඒ ලේබරර්ස් අවුරුද්දට කෝල් කරලා කතා කරනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මගේ සක්සස් එකේ සීක්‍රට් එක ඒක. දැන් අනිත් අයට බැරි වැඩ ගන්න බැරි අයගෙන් කොහොමද වැඩ ගත්තා. සමහර ගයි මාරේ හරි පුහාට කියලානේ අපි යාගේ කැරක්ටර් එක තේරුම් අරගෙන අපි ඒව ඉග්නෝර් කරනවා. ඒක යාගේ වීක්නස් එකක් ඇටියට ඉග්නෝර් කළා අපි ගන්න පුළුවන් වැඩේ ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේක තමයි අපේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දැන් මේ විදිහට කරනවා. අදම කරන වැඩ නැහැ. රණ්ඩු කරනවා. රණ්ඩු කරනවා. එතකොට මම ආවගේ රණ්ඩු කරනවා. මට කියන්නේ ෆයිට් එක කියලා. I am fighting for a purpose. I am not personally වෙන මොනවක්වත් ගන්න නෙමෙයිනේ. For the bigger picture. Bigger picture. Not for anything. I sometimes at the Senate council එකේදී මම කතා කරලා තියෙන්නේ not anything regarding my faculty. Someone කාටරි justice එකක් වෙන්න තියෙන දේ තියෙනවා. නිතර කවුරුත් කතා කරන්නේ මම කතා කරනවා. ඒකට මම දැනෙන්නු කතා කරලා තියෙනවා. සමහරවිට නඩු කිය තැන කියන මම විතරයි ඒ වික්ටිම්ගේ පැත්තේ ඉන්නේ. අනිත් ඔක්කොම අනිත් පැත්තේ. හැබැයි මගේ පැත්ත දීලා තියෙනවා. මොකද මම හරි පැත්ත ගන්න ඕනේ. කවදාවත් මම වැඩි ඉන්නේ පැත්තට කියලා මම පැත්ත ගත්තේ නේ කවදාවත්. ඒක අම්තාත්තා ගන්න නැස්ට් එකකට එහෙමයි. wherever I go I do that. Fight for justice. Yes. Madam, your hobbies මොනවද? ගෙදර ආවම හොබීස් කියන්නේ එකක් නෙවෙයි. ඒ හොබි එකක් වගේ තමයි මම මහාන කරන්නේ. මහාන එක උයන එක. ඒකෙන් මම හරි ආසාව උයන්න. දැන් අද මට ඇත්තටම මොනවා හරි මට කට්ලස් හරි මොකද හදන්න තිබුණා නම් මම හදනවට වෙලා. ඒ වගේ මම ආසයි හරි කාට හරි රසට කන්න දෙන්න. ඒ වගේ මගේ තියෙනවා ඒක වෙන අනිත් අය කනවා සතුට එක මගේ අම්මිත් එහෙමයි. අම්මිටත් අනිත් අයට කෑම හදලා දෙන්න එක තරමයි ඒකම සතුට. දාන එකට වඩු ගන්න ගියාම මම හැමදාම ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තව ගානකට වැඩි කෑම හදලා. හරි ඒ වගේ මට ක්වොන්ටිටි මම සිලිත් කරන්නේ ගොඩක් හදනවා. මට බර්ත්ඩේ එකට කට්ටිය ගෙදර කට්ටිය ගන්න එක කෑම ගොඩක් හදනවා. ඒගොල්ලෝ තාගෙනත් යන මම සතුටුයි. ඒ වගේ ඉතින් මගේ තියෙනවා මේවා. අපේ අම්මිය ඔකට කියන අත්ත ලොකුයි කියලා. අත්ත ලොකුයි. ඒ වගේ ලැබෙනවා. නෑ කියන දවසක් ඉන්නේ නෑ. මම not a rich person but I'm happy with what I have. අනිත් මට තනියෙන් ඔක්කොම දිවින ඕන කියලා කවදාවත් ජීවිතේ හිතුවා. ඇත්තටම වෙන හිතන්නේ දෙවි දුනා. if I decided to stay abroad. මට ඇත්තටම සමහරට මේ අපේ ගෙදර කට්ටියට මීට වඩා උදව් කරන්නත් තිබුණා but I wanted to be with them. මට ආපහු එන්න ඕනේ. මට හේතුල වැඩක් නැහැ. ඒ බලන්න ආසයි but that's enough. This is your community, your place. මගේ ගහවුනේ මගේ සුපයිසර් Ruchira, all these Sri Lankans who come here, they all wanted to stay here as long as possible. I can't understand why you're so keen on staying. I miss my family, I miss my country, I have a good job at home, and I will lose my seniority if I stay here. Maneka kiwa. People anyway, you're welcome at any time. You can come at any time to my place. And you wouldn't believe, මට විතරයි ගෙදර ගන්න ගහලා ඩිනර් එකක් දීලා තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ඔක්කොම ගෙවුවා. හරි. කැබින් එක මීටරලා තියෙන මම විතරයි වෙන කාටවත් අනිත් අය බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය බනින්න ඕනේ. We have never invited us for a meal at his place. I can't understand why he has invited you කියලා ඉන්නේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මට පුදුම සැලකීමක් තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ. I wanted to talk to people like you, madam, who had gone out and taken that exposure but come here and work for this country. තව දෙයක් ඔයාලා දුන්න මේකේ අපි දැන් ලංකාවට ආවට පස්සේ we are internationally recognized scientists. Now what I have done for my PhD is well recognized. Still it is read by people. දැන් මේ අවුරුද්දේ ඒක තාම සයිට් කරනවා. හරි ඒ චැට් එක තාමත් සයිට් කරනවා. හරි ඒ කියන්නේ still it is
Updated. It's not not outdated. outdated. Yeah. Okay? එතකොට මම තව හිතියනම් මම මේ වගේ තව එක කරනවානේ. හරි? එතකොට අපි ලංකාවට ආවට පස්සේ එක්ස්පැට්‍රියට් කියලා කට්ටියට තියෙන තැන අපිට නැහැ. I have also